बर्तमान आमे आसी पहुंचीछु कलाहांडी जिल्लार केसिंगा ब्लॉक अंतर्गत नुनमाट ग्राम पंचायत स्थित किंदरकेला गाँव ठारे बर्तमान आम गहन रे किछि भोटर्स अछंती आ किछि राजनेता मध्ये अछंती आसंतु आगामी 2024 निर्वाचन को नहीं तांकर मतामत कौन रही पचारि बुझिबा। वर्तमान नर्ला निर्वाचन मंडली रे जेतेबेले बीजेपी एवं कांग्रेस दुई पार्टी प्रार्थी चयन कार्यक्रम सरी जाइछि प्रार्थी घोषणा हो सारी किंतु गोटे पटे बीजेडी सरकार एजाए प्रार्थी घोषणा करना एभली परिस्थिति रे आगामी निर्वाचन पई कौन हो पारे ए उपरे आमर स्थानीय भोटर्स मानकर प्रतिक्रिया कौन रही पचारि बुझिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। निर्मल टीवी को आपको स्वागत जनाऊँ। समस्त संवादी भाई मन नमस्कार। निर्मल टीवी को नमस्कार। आपनकर परिचय प्रदान करिवे। मोर ना प्रमोद कुमार भोई। मु 2007-12 नुनमाट पंचायत सरपंच थी। वर्तमान मु कांग्रेस बिजु जनता दल आगुली जनवरी 24 रे कांग्रेस रे जॉइन कली। वर्तमान मु केसिया ब्लॉक रो 9टा पंचायत नर्ला रे मिसी सभापति भी अछि कांग्रेस रो। वर्तमान निर्वाचन समय एवं बीजेपी एवं कांग्रेस दुईटी दल जाक प्रार्थी घोषणा कर सारी। गोटे दल जोटा बीजेडी प्रार्थी घोषणा करना द्वितीय पर्याय प्रार्थी चयन एवं प्रार्थी घोषणा हो सारा वर्तमान सुधा कौन प्रार्थी दे ना। तो आगामी निर्वाचन को नहीं आपनकर मतामत कौन रही? आमर कांग्रेस रु तो भक्त चरण दास नर्ला छिड़ा हे। बीजेपी रु काली डिक्लेयर कले अनिरुद्ध प्रधान जी गला थर हारी पुणी थे देछि। बाकी बिजु जनता दल जो काम करी कलाहांडी रे कि नर्ला रे जहाँ करिथिला तार शासन समय रे से निजे एबे बुझुछि जे भक्त दास को विरोध रे कैंडिडेट खोजुछि पाउनी से कोठी पाइबो केबे पाइबो 3 थर डिक्लेयर कलानी हेले नर्लाटा पाउनी केबे पाइबो से जानिथिबो आमर नेता भक्त चरण दास। वर्तमान आपण आखि आगे निर्वाचन ए नहीं विभिन्न माहौल रे चर्चा पलटि विभिन्न दल को लेकिन आपणकर मध्य आपणकर मतामत रे से भितर आपणकर मतामत कौन रही? दल आमर कांग्रेस दल तो आगु दबी जाइथिला। बिजु जनता दल 25 वर्ष शासन करिछि और दुर्नीति 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 सब ता भितर भरिछि। तार ऊपर मैं किछि कहबा को जाउछि। तार ऊपर कहूछि ओडिशा राजनीति वर्तमान महाभारत सदृश हिछि। एठारे बीजेडी बीजेपी एक ठीक एक बीजेपी बीजेडी आ बीजेपी एक अछन से माने ओडिशा लोक भोकुआ बनौछन। बीजेपी रे शकुन हेले अमित शाह बीजेडी रे शकुन हेले पांड्यान। यही दुई जनकर मधु चंद्रिका चली। प्रधानमंत्री मोदी देशर सबुठार ठक नेता आउ ओडिशार मुख्यमंत्री अंध नेता ध्रुत राष्ट्र परी संजय जहा कहिबो ध्रुत राष्ट्र ताहा मानिबो सेही परी पांड्यान जहा कहिबो नवीन ताहा मानिबो। हेले अंध जानी पारु नाही आम राज्य केउ पटकू जाउछि। एही भितरे पांडु दल सन्यास बास नहीं थिले। वर्तमान से मैंने अज्ञातवास सारी निज राज्य को बाहुले। एबे देखिबो कौरव एवं पांडु मानकर युद्ध 2024। कौरव दल रे रहिला शकुनी पांड्यान से दुई दल बीजेडी एवं बीजेपी रो मंग धरिबे। पांडु पाखरे कांग्रेस दल रे रहिबे तांकरी मंग धरिबे। भगवानंकर भक्त जनसाधारणकर भक्त माँ माउसींकर भक्त से हेले कलाहांडीर माटिर पिला भक्त चरण दास। से ओडिशार प्रत्येक निर्वाचन मंडली जीवे लोकसभा एवं जन विधानसभा प्रार्थी मानकु अस्त्र देवे वाक्य देवे साहस देवे बल देवे एवं निर्वाचन एही कौरव दुई दल को केमिति धराशायी करी तोड़ी देवे ताहा करी करी देखाई देवे। ओडिशार जनसाधारण को एही मनीष रूपी नर राक्षस नारी मांस लोभी शिशु हत्याकारी नारी हत्याकारी नर हत्याकारी आईन को निज हाथ में धरी चली राक्षस मन ठारू ओडिशा को जनसाधारण को जेमिति रक्षा पाइबे सेठारू
କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଟା ହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ମଙ୍ଗ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ନରରାକ୍ଷସମାନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଠାରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଠକ ନେତା ମୋଦିକୁ ଦେବେ। ତାରି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍, କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ ମୁହଁ ନେଇକି ଆସି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ମତାମତ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ, ବିଜେଡିରେ କିଏ ଅଛି, ବିଜେପିରେ କିଏ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେତା ଚାହୁଁଛୁ, ସେଟା ହେଲା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏକା, ବିଜେଡି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଦେବୁ, ବିଜେପି ଲୋକ କହୁଛି ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଦେବୁ, ବିଜେପିର କର୍ମୀ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଏକା ସାଥିରେ ସାମୂହିକ କେମିତି କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସୁଛି ଆମର ପାଖକୁ ଯେ ତମେ କହିଦିଅ କେବେ ଡେଟ୍ କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବୁ, ସେଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଖିଲେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ବାହାରିବ। ଇ ଅନି ପ୍ରଧାନ କିଏ ପଚାରୁଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ବାହାରିବ। ବିଜେପିକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏର କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ଅର୍ଗାନାଇଜ ଜିରୋ। ଗଲା ଥର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ସେତିକି ଦୂର ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କର ଅଛି। ବିଜେପି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। 3, 4, 5 ସ୍ୱାଧୀନ କିଏ ଉଠିଲେ ବି ତାର ତଳରେ ବିଜେପି ରହିବ। ତାର 18, 19, 20 ହଜାର ଭିତରେ ତାର ଭୋଟ ଅଛି। ବାକି ବିଜେଡିର ଅଛି ଯାହା, ସେମାନେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସକୁ ଦେଖି। ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଟିର ପିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିର ନେତା। ସେ ନେତା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ନେତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର 1 ନମ୍ବର ନେତା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ 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 ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ନର୍ଲାରେ। ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଜିତନ୍ତି, ବାଜିମାତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ଯୋଉ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ ଗରିବର ନେତା। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଭକ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଗରିବର ପେଟରେ ଦାନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗରିବର ମୁଣ୍ଡରେ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଛାତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗରିବର ପେଟରେ କପଡ଼ା ଅଛି, ଅଣ୍ଟାରେ କପଡ଼ା ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୁଟି ମକାନ ଏଟା ଯୋଉଟା ଅଛି 3ଟା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଦାସରେ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ ନେତା। ସେ ଯଦି ଏମପି ନଥିଲେ, ସେ ଯଦି ଲାଗି ନଥିଲେ, ଆଜି ନିୟମଗିରି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବେଦାନ୍ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତ ଦାସ ଯଦି ହେଇନଥିଲେ ଆଜି ଜୁନାଗଡ଼ ରେଲ ଲାଇନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତ ଦାସ ନଥିଲେ ଆଜି ମୋଦି ଯୋଉ ରେଲ ଡବା କାରଖାନା ନର୍ଲାରେ କଲେ, ସେଟା ଭକ୍ତ ଦାସ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଦାସର ଦାବି ଥିଲା, ସେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସରକାର ବିରୋଧରେ ବି ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ସେଟା ଏବେ ମୋଦି ସେଟା କଲା ରେଲ ଡବା କାରଖାନା ନର୍ଲାରେ। ଏଟା ସବୁ ଭକ୍ତ ଦାସର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକର ପେଟ କେମିତି ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଟିର ପିଲା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଟିର ମଣିଷ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ଦାସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି, ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବାର ପାୱାର କାହାର ପାଖରେ ଅଛି? ସେଟା ଭକ୍ତ ଦାସ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଟା ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡି ନେତା। ଭକ୍ତ ଦାସ ଉଠିଲେ ଆମେ ଆଖି ମୁଜି ଭୋଟ ଦେବୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଖି ମୁଜି ଭୋଟ ଦେବୁ, ସେଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଦେବୁ। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେମିତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଦାସ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା।
एथिपाई निहाती भाବରେ जो भोटर्स मानकर तांकर मतामत रही निहाती भाବରେ विपुल संख्यार भोट दे भक्त दास को विजय करूँ बोली कलाहांडी स्टेट क्राइम ब्यूरो चीफ कृष्ण रिपोर्ट निर्मल टीवी।